Hello everyone, welcome to the daily editorial analysis of the Assam Tribune newspaper. Before starting the analysis, I request you to subscribe the channel for getting the notifications and share to those who might be helpful from this analysis. A telegram link is given in the comment section through which you will be given important PDFs. Let's start today's important articles. The first article is Assam's workforce readiness. So, recently, Economic Advisory Council eta data release korise, jot neki bisari paise je average working hours in Assam are among the lowest in the country. So, amar country bhitorte Ohomor jitu working hour hoy, hetu mane average working hour hetu sobotke kom hoy. Residents in rural Assam work approximately 5.8 hours per day, and urban area it was 6.35 hours daily. Okay, so hetu is a urban area to common besi hoy, rural aru kom hoy. Gotike amar working hours to common mane kom hoy ase. Aru jodi ami sabo jao India'r mane national average khetrot Delhi, Punjab, Gujarat, Tamil Nadu ebilakotkeও amar Assam khonor mane situation to mane poor hoy. Etia sao SN Subramaniam, Chairman of Larsen and Toubro. So, jetia working hours or jetia question dibo, tetia eneko dhoroner manu bilake koa kotha bilak ami use koribo parim mailsot. So, tekhete koisile je 90-hour work week to accelerate India's growth trajectory. Je amar India khone jodi develop koribo lage, tetia hole weekly 90 hours kam koribo lagibo. Notably, Assam's current average is less than half of this figure. It amar Ohomot 45 hours ke kom hoy, mane weekly working hours. Kintu teo criticize korise Naushad Forbes ji neki hoy co-chairman of Forbes Marshall. So tekhete koise je etu eta thoughtless hyperbola hoy. Okay, anki Elon Musk, apunar CEO of Tesla and SpaceX, tekheteo koise nobody ever changed the world in 40 hours a week. Zeta week got 40 hours kam kore kuneo mane develop koribo nware. Okay, so ami jodi working hours or mane je working hours besi hobo lage eitu kothak jodi ami mane support kori kiba kotha kobo jao tetia hole ami ekhethokolor naam mention koribo paru. However, this narrative of more working hours equals more productivity is increasingly being challenged. Ine teoloke kotha jikhini kotha koise je basic work mane basic working hours mane basic apunar productivity hetu kintu bahute homalochonao korise ei kotha tu je hodai sotyo nohobo pare eitu kotha. Eta moi for example koisu suppose ejon student 10-12 hours porhe kintu mane কাম খিনি ভাল হোৱা নাই তো পঢ়াখিনি ভাল হোৱা নাই হয়নে আৰু এজন ষ্টুডেন্টে 4 বা 5 আৱাৰ্ছ পঢ়িছে কিন্তু সেই 4 বা 5 আৱাৰ্ছটো একদম ভালকে পঢ়িছে গতিকে কাৰ লাভ হল লাভটো সেই 4-5 আৱাৰ্ছৰে হল গতিকে সেই বস্তুটোকো আমি এই working আৱাৰ্ছৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো The studies indicate diminishing returns beyond 50 hours a week. So study বিচাৰি পাইছে যে 50 hours-তকে যদি বেছি কাম কৰে কোনবাই weekly তেতিয়া হলে তেওঁৰ সেই return to যেটো সেই কাম কৰাৰ যেটো আমি return পাও হেতু কিন্তু কমি যায় So a Stanford study found that workers logging 70 hours produced little more than those working 55 So এটা Stanford study এ বিচাৰি পাইছে যে আপোনাৰ 70 hours কাম কৰি পেলাই মানে 70 hours কাম কৰা আৰু 55 hours কাম কৰাৰ মাজত এটা মানে ষ্টাডি কৰিছে বিচাৰি পাইছে যে 55 hours কাম কৰা মানুহখিনিতকে 70 hours কাম কৰা মানুহখিনিৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স পোৱা নাই বিচাৰি Okay, moreover, overwork has been strongly linked to burnout, cardiovascular issues, and mental health decline. And ki hey manukhinir bemar he hoise, jenekwa heartor okhu hoise, mental problem hoise, so enekwa. So organizations such as WHO and the Lancet have labeled long working hours as occupational hazards. The occupational hazards dore problem mane dekha poa goise. এতিয়া আমি চাইনা যদি চাব যাও তেওঁলোকৰ 996 work culture মানে 9 am to 9 pm 6 days a week which is মানে বহুত বেছি কাম ন গতিকে এটো কি হয় এটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান চ্যালেঞ্জ আহি গৈছে Okay, so এটা চাওক what propels China
was not just extended workers but systemic reforms. এতিয়া যদি আমি চাব যাও চাইনাৰ যেটো 996 work culture অকল এইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগুৱা নাই তেওঁলোকৰ আৰু বহুত এনেকুৱা কথা আছে যাৰ কাৰণে কি তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হৈছে যেনেকুৱা aggressive urbanization strategic infrastructure investment agriculture to manufacturing shifting এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণেও তেওঁলোকে বহুত আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে তেওঁলোকক আমি যদি ফলো কৰিব যাও গোটেই কথাখিনি আমি ভালকৈ চাব লাগিব অকল যে তেওঁলোকে বহুত বেছি কাম কৰি আগুৱাইছে হেনেকুৱা নহয় এটা চাওক অসমৰ যিখিনি চ্যালেঞ্জ সেইখিনি আমাৰ ইউনিকলি লেয়াৰ্ড হৈ আছে এটা যদি চাব যাও আমাৰ লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন টু ইট ইজ अराउंड 50%, okay, with an overall labor force participation rate of around 50% and an alarmingly low female LFPR of just 28%, workforce inclusion remains a pressing concern. Gotike amar labor force participation to logote female labor force participation to bahut kom. McKinsey আপোনাৰ কি কৈছে যে female labor force participation to যদি আমি বঢ়াব পাৰো তেতিয়া হলে এটি আমাৰ GDP growth 1.5% annually grow কৰিব পাৰে Okay, so etu amar ohomor khetroto ami etuk mane follow koribo paro beyond inclusion skill development in Assam is crucial aru amar ohomor khetrot bihekke okol female labor force ba labor force participation to borhale nohobo logot amar skill development to jothesto khini mane develop koribo loga hoy ase as nearly 50% of graduates are unemployable karon graduates to ulai ase bosore bosore kintu telokor jeti employability jitu skill thakibo lage heitu nai হেতুৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে এটা ভোকেশনাল এডুকেশন ডিজিটাল লিটাৰেসি ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেভেন্ট স্কিলস এবিলাকৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে সো Assam also faces high logistic cost so logistic cost তো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি হয় যেটো নেকি গ্লোবাল এভাৰেজত 8% আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত 13 to 14% বিহেককে এটো কিহৰ কাৰণে হৈছে আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বটলনেক্সৰ কাৰণে হৈছে and Assam can develop industrial hubs and special economic zones আৰু এটুক সলভ কৰিবৰ কাৰণে অসমে কি কৰিব পাৰে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাবস কিছুমান স্পেশাল ইকোনমিক জোনস কিছুমান মানে ডেভেলপ কৰিব পাৰে ওকে তো জানাই তো এডভান্টেজ আসাম আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি তাক আৰু ষ্ট্ৰং বনাব লাগে মানে এডভান্টেজ আসামৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া হলে আমি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া চাও আমি যদি কিছুমান গ্লোবাল এক্সাম্পল চাব যাও নৰ্ডিক নেশনস জাৰ্মানী আইসল্যান্ড নিউজিল্যান্ড এইবিলাকে মানে সেই ওয়ার্কিং আৱাৰ্স বিলাক কমাই লৈছে যাৰ কাৰণে কি নৰ্ডিক নেশনসৰ বেছি ভাগতে আমি হ্যাপিনেস ইনডেক্সও দেখা পাইছো লগতে তেওঁলোকৰ ওয়াৰ্কিং যদিও ওয়াৰ্কিং আৱাৰ্সটো কম তেওঁলোকৰ কিন্তু ডেভেলপো হৈছে লগতে মানুহখিনি হ্যাপিও হৈ গৈ আছে কাৰণ হ্যাপিনেস ইনডেক্সও আজিকালি ৰিলিজ কৰে জাৰ্মানী তো কি কৰিছে এভাৰেজ 35 to 40 hour work week হৈছে হয়নে which maintains one of the strongest global economies proving that efficiency often surpasses effort in driving growth তাৰপিছতে আইসল্যান্ড আৰু নিউজিল্যান্ডৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপেৰিমেন্ট কৰি পোৱা গৈছে যে with 4-day work weeks have reported gains in both productivity and worker well-being জাপান সাউথ কোৰিয়া এইবিলাকত কি হৈছে মানে এইবিলাক কান্ট্ৰিয়ে কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে ষ্ট্ৰিক্ট ওভাৰটাইম ৰেগুলেশন কৰিছে ওকে তো মানে হে ৰেগুলেশন কৰা কৰিছে ওভাৰটাইম তো যাতে ওভাৰৱৰ্ক কৰিব নালাগে যাতে মানুহৰ ওয়েলবিংও হয় ওকে সো হেতু কাৰণে গতিকে আমি দুটাই চাব লাগিব যে বহুত কাম কৰিলে যে আমাৰ অসমখন বহুত আগুৱাই যাব হেতু নহয় মানে ওয়ার্ক কালচাৰটো কেতিয়াও টক্সিক হ'ব নালাগে হ্যাপি মানে হ্যাপিলি মানুহে কাম কৰিলেহে আমাৰ ৰিটাৰ্নটো ভাল হয় হেতু বস্তু Come to the next article which is about revitalizing Assam's rural economy. So agriculture ক্ষেত্ৰত কথাটো কৈছে যে ইয়াতে আমাৰ agriculture যেটো আমাৰ activity আছে হেতু আসলতে এটা sustainable activity হয় আৰু আমাৰ rural agriculture sector টোৱে আমাক raw material দিব পাৰে food items দিব পাৰে গতিকে এইটোক আমি growth কৰিব লাগে আসলতে কিমান মানুহক মানে engagement দিব পাৰে যদি আমি agriculture টো ভালকে মানে কি কৰিব পাৰো মানে utilize কৰিব পাৰো Okay, so a number of problems are attached to the traditional system of agriculture in Assam. Etu সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰত কিমান মানে ব্লকেজেস আছে হয়নে গতিকে so there is still insufficient sale of agriculture items at sufficient prices. So গাঁৱত যিখিনি বস্তু production হয় সেইখিনি মানে উচিত মূল্যটো পোৱা নাযায় even কিছুমান farmers MSP মানে কি হেতু বুজি নাপায় middlemen বিলাকে সেই কাৰণে তেওঁলোকক এক্সপ্লইট কৰিব সুবিধা পায় এটা সব ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন খিনিয়ে কি পায় ফ্ৰী ৰাইস পায় কিন্তু ইয়াতে কোৱালিটি আৰু কোৱান্টিটিৰ প্ৰবলেমটো আহি পৰে হয়নে গতিকে আপোনাৰ চাওক আপোনাৰ
সেই বস্তুটো নাই কাৰণে আসলতে মানে সেই এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত যিটো মানুহৰ বিলিফ থাকে সেই বা আপোনাৰ এটা যে ভালকে কৰিম এই বস্তুটো এই কনসেপ্টটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ডিমান্ডটো যেহেতু হিমান অহা নাই ওকে সো যেহেতু মাৰ্কেটখন গৈয়ে নাপায় গতিকে সেই ডিমান্ডটো ডেফিচিয়েন্ট হৈ গৈছে বিশেষকৈ প্যাডি এণ্ড ভেজিটেবল আইটেমছৰ ক্ষেত্ৰত in the current scenario only a few medicore level farmers are cultivating their lands for livelihood and for their own consumption purposes নিজৰ কাৰণে অকল তেওঁলোকে production কৰি আছে যে মাৰ্কেটৰ কথা তেওঁলোকে ভবা নাই যে হ'ব ঘৰৰখিনিয়ে খেতি কৰি খাম হেনেকে কি হ'ব হেনেকে আপোনালোকৰ প্ৰডাকশনটো কমি যাব আৰু লাহে লাহে হে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছ বিলাকৰ দাম বিলাক বাঢ়ি যাব যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ইকনমিখনত এটা মানে এটা ইমবেলেন্স সিচুৱেচন আহি যাব এতিয়া বেছিভাগ এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড বেৰেন হৈ গৈছে খালি হৈ গৈছে আনপ্ৰডাক্টিভ হৈ গৈছে আৰু বেছিভাগ খেতি পথাৰ এতিয়া ফিশ ফাৰ্মিং কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ডত আছে the state government may initiate procurement and redistribution of more local paddy vegetables and fruits among the needy rural poor আৰু state government কি কৰিব লাগে সেই কাৰণে এই আপোনাৰ লোকেল প্যাডি ভেজিটেবল এইবিলাকৰ মানে ইনিশিয়েশন ল'ব লাগে ওকে আৰু গভৰ্নমেন্টেও কোল্ড ষ্টৰেজ সিস্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ পেৰিছেবল যিখিনি ফাৰ্ম আইটেমছ থাকে সেইবিলাকক প্ৰপাৰ ষ্টৰেজ সিস্টেম লাগিব তেতিয়াহে ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকে সময়ত উচিত দামটো পাব ইৰিগেশ্যন চেনেল বা ওয়াটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ এইবিলাক প্ৰপাৰলি ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে বা ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে যেনেকুৱা ধৰক এমজি এনৰেগা ফাংচনাৰিজ বিলাক লোকেল লেভেলত এভেইলেবল থাকিব লাগে ফ্লাড কন্ট্ৰোল মেজাৰ্স বিলাক আনিব লাগে ইন্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোনস বিলাক আনিব লাগে যাতে ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকে সহজে প্ৰডিউস কৰিব পাৰে অৰ্গেনিক এগ্ৰিকালচাৰ ব্যৱস্থাটো আনিব লাগে যাতে মানুহে সেই খাদ্যখিনিৰ জৰিয়তে যাতে মানে কি সঁচাকে তেওঁলোকে নিউট্ৰিয়েন্টছ পায় ফাৰ্টিলাইজাৰ যাতে তেওঁলোকে সেৱন নকৰাকে নিউট্ৰিয়েন্টছ খিনি পাব পাৰে তাৰপিছতে এগ্ৰিকালচাৰৰ জৰিয়তে মানে মানুহে যাতে প্ৰপাৰ এডুকেশ্যনটো পায় গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ এডুকেশ্যনৰ মানে যেটো এটা ইম্পৰ্টেন্স হেতু গুৰুত্ব দিব লাগে গ্ৰীন ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে সো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড দিব পাৰে ওকে তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ AI এণ্ড দা ল আ পাৰ্সপেক্টিভ তো চাওক এটা ৰিসেন্ট ষ্টাডি কৰিছে বাই ৰিসাৰ্চাৰ্ছ এট MIT founded AI can increase productivity in coding সো জানে যে AI কিমান পাৱাৰ আছে গতিকে কোডিংৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি প্ৰডাক্টিভিটি AI আনিব পাৰে বুলি কৈছে ওকে সো আৰু এটা আপোনাৰ ষ্টাডিৰ পৰা পোৱা গৈছে যে introduction of ChatGPT and image generating tools led to nearly immediate decreases in posts for online gig workers across job types so gig platform to kintu মানে weak কৰি দিব পাৰে মানে টোটালি দুটা ডিফাৰেন্ট মানে অপোজিট দুটা মানে ফাইন্ডিং পোৱা গৈছে so after the introduction of ChatGPT there was a 21% decrease in the weekly number of posts যে ChatGPT উলোৱাৰ পৰা কিছুমান জব কিন্তু হসাকে নোহোৱা হৈ গৈছে কাৰণ যেটো বস্তু অটোমেটিক্যালি হৈ থাকে তেতিয়া ম্যানুয়ালি যেটো কৰা যায় হেতু মানে হেতু বিচাৰ না যায় so in the field of politics AI can make dead stalwarts come alive by using their old photographs of videos it can aid in election campaign হয়নে গটিকে যেটো কাম ঘৰত বহি বহিয়ে কৰিব পাৰি হেতু কাৰণে কিয় মানে বাহিৰত কষ্ট কৰি খোজকাৰি কৰি থাকিব so AI can also fuel civil unrest on account of any incendiary speech of a politician developed by AI deepfakes এটা সক ইয়াতে কিছুমান কিন্তু হেয়াও নোহোৱা নহয় ডিমেৰিটছ নোহোৱা নহয় কাৰণ ধৰক আমি ডিপফেক্সৰ কথা ক'ব পাৰো যত নেকি সেই এজন মানুহৰ টোটালি মানে কোৱা কথাখিনি বা তেওঁ দেখুৱা হেইটো বদলাই দিব পাৰে ন তেওঁ এটা বেয়া এটা হে ইমেজত দেখাই দিব পাৰে গতিকে যেনেকে পজিটিভছ আছে হেনেকে নেগেটিভছও আছে এটা সক আমি যদি মেডিকেল ফিল্ডত চাব যাও ৰবটস মানে ৰবটিকেল যিটো সাৰ্জাৰি হেতু মানে এতিয়া মানে ফেমাস হৈ গৈছে আনকি আপোনাৰ মেডিকেল ৰেকৰ্ডছ বিলাকো আপোনাৰ AI ৰ সহায়ত মানে ধৰি ৰাখিব পৰা যায় যাতে আপোনাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে ট্ৰিটমেন্ট মেডিসিনছ এবিলাক সহজে ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় তাৰপিছতে AI কিহত হেল্প কৰে ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীজ বিলাকক হেল্প কৰে ইন বিল্ডিং বেটাৰ এণ্ড মোৰ এফৰ্ডেবল ইন্স্যুৰেন্স স্কিমছ সো এনেকে আপোনাৰ মেডিকেল ফিল্ডখনত বহুত হেল্পফুল হৈছে ওকে তো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰাফট ৰুলছ আন্ডাৰ দা ডিজিটেল পাৰ্সোনেল ডাটা প্ৰটেকচন এক্ট এখন আছে
কিন্তু এইখনে সাফিচিয়েন্ট নহয় মানে লেজিসলেশনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে কিছুমান ধৰক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু এক্ট আনিব লগা হ'ব পাৰে এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওক অষ্ট্ৰেলিয়াত এখন এক্ট আনিছিলে দ্য প্ৰাইভেচি এক্ট 1988 and 11 data principles governing the use of personal data by entities এইখিনি আমি টোটালি হেলথৰ কথা পাতি আছো কিন্তু সেইমানখিনি এক্ট অনাৰ পিছতো তাতে স্ক্যান্ডেল হৈছিলে ৰবটেপ স্ক্যান্ডেল হৈছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াত যেতিয়া আপোনাৰ বহুখিনি মানুহে সুইসাইড কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে মেন্টেল হেলথ ইস্যুজ হৈছিলে যেতিয়া মানে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সেই সিটিজেন সকলক পে কৰিব কৈছিলে যে ওয়েলফেয়াৰ বেনিফিটস যেহেতু দিছো আপোনালোকক আপোনাৰ লোকৰ মেডিকেল পাৰপাজত ওয়েলফেয়াৰ বেনিফিটস দিছো গতিকে আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি পে কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে উপায় নাপাই সুইসাইড কৰিছিলে তাৰ পাছতে বায়োবেংক স্ক্যান্ডেল হৈছিলে ইন দা ইউকে মানে তেতিয়া কি হৈছিলে আসলতে the private medical data including blood and urine samples of 5 lakh British citizens were made available to insurance companies without their consent যে তেওঁলোকৰ consent নোলোৱাকে insurance companiesক সেই data বিলাক দি দিছিলে so data privacy টো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে ইউএসএ তেতিয়ালৈকে হেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ফেডাৰেল ল অনা নাই ডাটা প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে তাৰ পিছতে ইউৰোপিয়ানৰ মানে ইউৰোপৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰেসপন্সিবল আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি আছে গতিকে ধৰক যেটো বায়োবেংক স্ক্যান্ডেল হল ৰবটেপ স্ক্যান্ডেল হল এনেকুৱা যাতে নহয় ওকে সো হেতুৱে যে এআই যদিও আমাক বহুত ডেভেলপ কৰাইছে কিন্তু এইটোতো গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে আমাৰ প্ৰাইভেচিটো আমাৰ ডিস্ট্ৰয় নহয় Come to the next article which about recent innovation in tea industry. So tea industry ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি হৈছে as global demand for tea continues to grow the industry faces the dual challenge of meeting increasing consumption while adapting to a rapidly changing climate এতিয়া চাওক আমাক টিৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে ডিমান্ড সদায় বাঢ়ি আছে কিন্তু আমাৰ কিছুমান চ্যালেঞ্জ আছে যেনেকুৱা ক্লাইমেট চেঞ্জ টো এটা বহুত ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ হৈ পৰিছে এতিয়া সব কিছুমান ইনোভেশন আনিছে যেনেকুৱা ক্লাইমেট স্মাৰ্ট সিড ভেৰাইটিজ কিছুমান আপোনাৰ সিড আনিছে যাক TSS টো বুলি কও কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে টি ৰিসাৰ্চ এছ'চিয়েশন that is specifically designed to withstand high temperatures in regions like Assam and North Bengal Assam North Bengal এইবিলাক জাগাৰ high temperature মানে withstand কৰিব পাৰে যত নেকি summer temperature 35 degrees Celsius পৰ্যন্ত যাই পায় so TSS2 has high temperature tolerance that is engineered to endure prolonged heat waves কো মানে tolerate কৰিব পাৰে গতিকে ক্লাইমেট চেঞ্জ হলেও হেনেকুৱা সিডস বিলাকৰ বহুত বেছি মানে ইফেক্ট নহয় so TSS2 helps mitigate the stress caused by rising temperature যদি কিবা হেনেকুৱা rising temperature কাৰণে যদি কিবা stress হয় হেতুক mitigate কৰিব পাৰে সহজে তাৰ পিছত ইকো ফ্ৰেন্ডলি মাইক্ৰোবিয়েল ফৰ্মুলেশন যেটোক আমি আপোনাৰ কি কব বৰ্ষা বায়োটেক আৰু টিআৰএ লগ হৈ পেলাই এটো আপোনাৰ অল্টাৰনেটিভ উলাইছে and these microbial formulations help minimize the use of harmful chemicals যে chemical বিলাক যে ইউজ কৰা হয় তাৰে harmful effects টো কমাই দিব পাৰে and these formulations reduce the environmental impact of tea cultivation যে tea cultivationৰ ফলত যিখিনি environmentত bad impact পৰে সেইখিনিক reduce কৰি দিয়ে microbial formulations enhance the activity of beneficial microorganisms in the soil promoting better nutrient absorption and plant growth আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ formulations বিলাকে কি কৰিব পাৰে better nutrient to মানে better nutrition to promote কৰে আৰু plant growth to হোৱাত help কৰে this effectively target pests without harming beneficial organisms Okay, so আপোনাৰ কি কৰে যে পেস্ট খিনিক হে আপোনাৰ টাৰ্গেট কৰে কেতিয়াও মানে সেই অৰ্গানিজমটোক মানে হাৰ্ম নকৰে কিন্তু সো মানে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সিং এটা হৈ থাকে মানে বস্তুটো কম পাইছে নে তাৰ পিছতে আহিলে প্ৰেডিক্টিভ মডেলিং প্ৰজেক্টস তাৰ পিছতে আহিলে প্ৰেডিক্টিভ মানে তো জানে আৰু আগলে কি হ'ব পাৰে হেতু যাতে এটা আন্দাজ থাকে so educating tea growers on the use of predictive models sustainable farming techniques and adaptive technologies can enhance their ability to cope with climate challenges so training programs should be tailored to the specific needs of different regions the training programs bilak dibo lage hey farming techniques bilak dibo lage hone gotike heikhini tar pisot ahile amar international collaborative efforts like tea cup co-developing useful predictions project etu khub important kotha aru yate apunar beleg country pora scientist kisu mane collaborative effort loy
বা আপোনাৰ tea farmers, local experts এনেকুৱা ধৰণৰ. So the Tea Cup project is part of the broader Climate Science for Service Partnership China initiative launched in 2014. Through CSSP China, innovative tools and techniques are being developed to enhance the adaptability of tea farmers to climate change. এতিয়া তাৰ পিছত আহিলে invest in irrigation system, যেটো irrigation system is also important, হেতুটো গুৰুত্ব দিব লাগিব. তাৰ পিছতে sustain funding for research, ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ফান্ডিং আনিব লাগিব. গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান পলিচি, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও কিছুমান পলিচি আনিব লাগিব that incentivize the adoption of sustainable practices and provide financial support for small holder farmers. Okay, তাৰপিছত আহিলে আমাৰ Taming Brahmaputra, which is the last article of today's analysis. তো চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ কথা কৈছে ইয়াতে. So সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে 69খন ৰিভাৰ্ছ আৰু মাজুলী আইলেণ্ডক আইডেন্টিফাই কৰিছে for which master plans are required. যে master plans কিছুমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে. 52 master plans are planned to be brought on GIS using state-of-the-art technology and high-quality precise data. তো চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কি হয়, the Brahmaputra is a critical basin as it has 1/3 of the total water resources. এটা মানে critical water basin হয়. Okay, so আপোনাৰ এইটো এটা only হেয়া হয়, water surplus basin হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত. সেইকাৰণে ইয়াক মেনেজ, ইয়াৰ যিটো ফ্লাড হয়, ইৰোজন হয়, তাক মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ৱে ফলো কৰিব লাগে. Okay, কাৰণ চাওক যেতিয়া ফ্লাড আহে তেতিয়া বহুতখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ লছ হৈ যায়, মানুহৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হৈ যায়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয়. তো চাওক the functioning of the Brahmaputra board established under an act of parliament for flood and erosion control in the northeast has often been criticized. কিয় criticize কৰে, কাৰণ তেওঁলোকে কিছুমান কামত failure হৈছে. The board has been crippled by large scale absence of engineers, যে তেওঁলোকৰ expertise নাই, বা mismanagement and lack of financial and operational autonomy. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে. আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই বৰ্ডখন এখন পাৰ্লিয়ামেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে অনা হৈছিলে আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড কিছুমান দিছে, আ ষ্ট্ৰং বৰ্ড উইথ স্কিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ, যে কিছুমান স্কিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ লাগিব. তাৰপিছত আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন such as Brahmaputra board are of critical importance, especially in the wake of the dams being built by China in the Tibet region, which could aggravate the flood risk and water availability in downstreams. আৰু যেহেতু আমাৰ চাইনাই কি কৰি আছে, আপষ্ট্ৰীমত তেওঁলোকে ডেমৰ সেয়া কৰি আছে ন, গতিকে সেই বস্তুবিলাক ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণেও অকণমান নলেজেবল পাৰ্চন লাগিব, যাতে সেই ফ্লাড ৰিস্কটো আমাৰ ষ্টেটত আহি নপৰে. Brahmaputra requires an integrated and multi-layered approach involving all states and countries, a combination of engineering, ecological, community-based and policy-level solutions. এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনাৰ ৱে ফলো কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব. ঠিক আছে, চ' আজিৰ এনালাইচিছটো অলপ দীঘল আছিলে, কাৰণ যোৱাকালি আৰু আজিৰ পেপাৰত আপোনাৰ টোটেল 5-6টা মান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আছিলে, গতিকে আজিতে এদিনত কভাৰ কৰিলোঁ, যিটো অকণমান দীঘল হৈছে. ঠিক আছে, চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'.